नमस्कार बंधुगण, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज सही स्पेशल ओटीटी 2025 रो मैथमेटिक्स पेडागोजी बोथ फॉर पेपर 1 एवं पेपर 2 पई बारंबार आसुथिबा सही एमसीक्यू प्रश्न उपरे आलोचना रखिबा। देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 रहिछि गणित शब्दटी। गणित शब्दटीर मूल ग्रीक शब्दटी कौन अटे? आपणकर राइट आंसर होछि मैथमेटिके ऑप्शन ए। देन आसनु परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न रहिछि गणित शास्त्र हेउछि समस्त विज्ञानर प्रवेश द्वार एवं चाबिकाठी। ए कथा किए कहिसंती? व्हाइटहेड ना सीजे केसर ना बेकन ना पास्कल। तबे राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन सी आपणकर बेकन। जन परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन 3 गणित हेउछि एक विज्ञान जहाँ आवश्यक उपसंहार रे उपनीत कराई था। एक कथा किए कहिसंती? लॉक, हॉगबेन, बेंजामिन पर्स ना डी आल्बर्ट। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन सी बेंजामिन पर्स। 4 नंबर प्रश्न रहिछि गणित शिक्षादानर गुरुत्व केउंटी? विश्लेषण ना जुक्ति, अमूर्त भावना ना उपरोक्त समस्त। देखंतु जेतु गणित शास्त्र कथा कुहाउछि, गणित शिक्षादान कथा कुहाउछि, तारे सेतिरे विश्लेषण मध्य रहिछि, जुक्ति रहिछि, अमूर्त भावना रहिछि। तेणु राइट आंसर हो उपरोक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 शिशु पई गणित शिक्षादानर उपयोगिता कौन? मानसिक श्रृंखलार विकास। निश्चित भाव में गणित शिक्षादान मानसिक श्रृंखलार विकास होछि, गणित शिक्षा प्रति आग्रह प्रकाश पाउछि। तेणु ऑप्शन सी उभय ए ओ बी। देन तो मन मध्य तर्कणा शक्तिर अभ्यास सृष्टि करने को ही गणित कहुए। एक कथा किए कहिथिले? मन मध्य तर्कणा शक्तिर अभ्यास सृष्टि करने को ही गणित कहुए। एक कथा आपणकर किए कहिथिले? लॉक ना आपणकर एस बेकवेल ना ट्रेंस ना एस एम पोरे। राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन ए लॉक। जन परवर्ती प्रश्न 7 नंबर प्रश्न गणित जो विषय विज्ञान सेगुड़िक है डैश। ना गणित क्यों विषय विज्ञान? गणनार ना बौद्धिकर ना संख्या ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर हो उपरोक्त समस्त। देन आसला आपणकर 8 नंबर गणितज्ञ कार्य को रुचिपूर्ण बोली विवेचना करिबा गणितर क्यों मूल्यबोध को बुझाउछि? जेहेतु रुचिपूर्ण कथा कुहाइछि, गणितज्ञ मानकर रुचिपूर्ण, ताले यह क्यों मूल्यबोध? आपणकर बौद्धिक ना सौंदर्यात्मक ना व्यवहारिक ना केउंटी नुहे। राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन बी सौंदर्यात्मक। जेहेतु रुचिपूर्ण कथा कुहा जाइछि तेणु यह सौंदर्यात्मक मूल्यबोध को बुझाउछि। देन क्वेश्चन नंबर 9 गणित जो ग्रीक शब्द रु आसीछि तार अर्थ कौन? शिक्षणीय विषय समूह ना स्मरणीय विषय समूह ना संशोधित विषय समूह ना केउंटी नुहे। राइट आंसर होछि शिक्षणीय विषय समूह ऑप्शन ए। जन 10 नंबर प्रश्न आपणकर गणित ही व्यापक अर्थ रे समस्त प्रकार अवरोह मूलक वितर्कर विकास धारा अटे। यह कहार मत? आपणकर लॉक ना व्हाइटहेड ना न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ना केउंटी नुहे। राइट आंसर होछि आपणकर 10 नंबर राइट आंसर ऑप्शन बी व्हाइटहेड ए कथा कहिथिले। जन 11 नंबर प्रश्न केउंटी गणितर प्रकृति? गणित एक संख्या, स्थान, परिमाप संबलित विज्ञान। निश्चित भाव में एटा गणितर गोटे प्रकृति। देन आसला यह परिमाण एवं संख्या संबंधी संपर्क को विश्लेषण करिथाय। निश्चित यह सत्य। यह मध्य प्रकृति। यह विभिन्न गाणितिक समस्या समाधान करिथाय। तेणु राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन डी। 12 नंबर प्रश्न गणित पई केउंटी प्रयोज्य? देखंतु गणित पई केउंटी प्रयोज्य ऑप्शन रहिछि मानसिक शक्तिर विकास। निश्चित गणित पई प्रयोज्य। प्राकृतिक अध्ययन पई प्रयोग। निश्चित भाव में एथिरे प्राकृतिक अध्ययन होछि आर्थिक विकास होछि। तेणु राइट आंसर होछि उपरोक्त समस्त। 13 नंबर क्वेश्चन केउंटी गणितर निर्दिष्टता को बुझाउछि? यह एक अनुमान मूलक। गणित केवे अनुमान करे नहीं।
ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳକ ବିଜ୍ଞାନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଗବେଷଣାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଗଣିତ ଏହା କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଗବେଷଣାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଗଣିତ ଏହି ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବर्थଲଗ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବर्थଲଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ବି। ଜାଣିବା 15 ନମ୍ବର ଗଣିତ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଦର୍ପଣ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ସି.ଜେ. କିସର, ନା ପାସ୍କେଲ, ନା ହଗବେନ୍, ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍। ଗଣିତ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଦର୍ପଣ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ହଗବେନ୍ କହିଥିଲେ। ହଗବେନ୍। ଗଣିତ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଦର୍ପଣ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା, ନା ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିବା, ନା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରିବା ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। 17 ନମ୍ବର ଦେଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଅଭିଭାବକ, ନା ଶିକ୍ଷକ, ନା ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶକ, ନା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ଲୁମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାବନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି? ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାବନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ରହିଛି, ଇଭାଲୁଏସନରେ ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେରଣା ପାଇଁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 19 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ? ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହା କାହା ଉପରେ ହେବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନା ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ନିହାତି ରହିବ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଧାରଣା ରହିବ, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଘଟଣା। ଦେନ୍ ଆସିଲା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣିତ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନା ଭାବାବେଗ, ନା ସଂଯୋଗ ଶକ୍ତି, ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି? ନା ଯେହେତୁ ଗଣିତ କଥା ହେଉଛି ଗଣିତ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଗଣିତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ, ଭାବବେଗ ଉପରେ ନାହିଁ, ସଂଯୋଗ ଉପରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଗଣିତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି। ଗଣିତର କେଉଁଟି ପରିସରଭୁକ୍ତ? ପାଟିଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିତରେ ପାଟିଗଣିତ ରହିଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବାକୁ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ନା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଯଦି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟା ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଟିଚିଂ ମେଥଡଟା। 25 ନମ୍ବର ଗଣିତ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ? ଆଲୋଚନା, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଆରୋହ, ନା ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। କେଉଁଟି ସଫଳ ଶିକ୍ଷକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏକପାକ୍ଷିକ ବିଚାର, ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ନା ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା? ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଲକ୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏକପାକ୍ଷିକ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଆସିବା 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ କଥାଟି ଲୁଚି ରହିଥାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। 27 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ ଗଣିତରେ,
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହିବ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। କେଉଁଟି ଗଣିତର ବିଶିଷ୍ଟ? ଉତ୍ତମ ଭାଷା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନା ସାମାଜିକ? ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତର ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେନ୍ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗଣିତର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା? ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ନା ଜାପାନ? ନା ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତର ସୂତ୍ରପାତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ସେ ଦେଶର ଗଣିତର ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତର ପେଡାଗୋଜିରେ ବୋଥ୍ OTT 1 ଏବଂ 2 ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ମୋ BNT ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।